قضائے عمری کے متعلق بہت سی غلط باتیں مروج ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ ٹیلی فون پر میسج بھیجتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان شریف کے آخری جمعۃ المبارک کو اتنے نفل پڑھ لیں، فلاں فلاں ان میں سورت پڑھ لیں تو آپ کی 1 سال یا پوری عمر کی جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ اور ایک غلط طریقہ یہ بھی سہل پسندوں نے اختیار کیا ہوا ہے، بلکہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کو نماز عصر سے قبل نفل قضائے عمری پڑھنے سے تمام قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں یا معاف ہو جاتی ہیں، جبکہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس طرح ٹوٹا شیشہ جوڑنے سے ٹوٹے کا نشان نمایاں نظر آتا ہے، اگر کوئی ایسا کیمیکل ایجاد ہو جس سے شیشہ کا بال بھی غائب ہو جائے تو یقیناً وہ کارنامہ حیرت کا حامل ہوگا۔ بالکل اسی طرح جو قضا نمازیں پڑھیں گے مگر وہ جرم جو ان قضا نمازوں کو ان کے اپنے وقتوں میں ادا نہ کرنے کا تھا وہ گناہ تو پھر بھی باقی رہتا ہے، لہٰذا ان مخصوص نفل کے سبب اللہ غفور رحیم اپنے محبوب کے امتی کے اس گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو سہل پسندوں نے بغیر قضا نمازیں پڑھے ہی صرف چند نفل کی ادائیگی کو ہی عمر بھر کی قضا نمازوں کا بدل ٹھہرا لیا، جو خالص جہالت پر مبنی ہے اور احادیث و قرآن کے علم سے انتہائی ناواقفیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور تیسرا غلط طریقہ یہ ہے کہ اکثر عوام رمضان المبارک کے آخری جمعہ المبارک کو عصر سے پہلے 5 نمازیں امام کی اقتداء میں پڑھتے ہیں اور امام بھی اسے پڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمام عمر کی قضا نمازیں ادا ہو گئیں یا گزشتہ سال کی تمام قضا نمازیں ادا ہو گئیں۔ یہ طریقہ بھی جہالت شنیعہ اور دلالت قطعیہ ہے، اور اس طریقہ کے باطل و مردود ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی صلاۃً فلیصلیھا اذا ذکرھا لا کفارۃ لھا الا ذالک۔ جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول گیا جب اسے یاد آئے تو اس کی قضا کرے، یہ قضا اسی ایک ہی نماز کی ہوگی۔ اس حدیث پاک کو امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت فرمایا ہے۔ تو یہ قضائے عمری کے غلط طریقے مروج ہیں، لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو یہ طریقے انتہائی غلط ہیں۔ پھر جو یہ طریقے اپناتے ہیں تو وہ اپنی دلیل میں ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ جب حدیث پاک میں سرکار نے فرما دیا تو تم کیسے اس کا انکار کرتے ہو؟ وہ حدیث پاک یہ ذکر کرتے ہیں کہ من قضا صلاۃ من الفرائض فی آخر جمعۃ من رمضان کان ذالک جابرا لکل صلاۃ فاتتہ فی عمرہ الی 70 سنۃ۔ جو کوئی فرائض میں سے ایک نماز کی قضا دے رمضان شریف کے آخری جمعہ میں تو اس وقت کی وہ تمام نمازیں جو اس کی عمر میں قضا ہوئی تھیں 70 سال تک کو کافی ہوگی۔ جب یہ حدیث موجود ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ طریقہ غلط ہے؟ اس حدیث پاک کو علامہ علی قاری علیہ رحمہ الباری نے موضوعات کبیر میں فرمایا کہ یہ حدیث باطل ہے، کیونکہ یہ اجماع مسلمین کے سراسر خلاف ہے کہ فرائض عبادت سے کوئی عبادت کسی دوسری ایک عبادت کے قائم مقام بھی نہیں ہو سکتی، چہ جائے کہ 70 سال یا ساری عمر کی عبادتوں کے قائم مقام کیسے ہوگی۔ اگر انہی سے پوچھا جائے جو یہ حدیث پاک پڑھ کر ایک نماز کو پورے سال کی نمازوں یا پورے عمر کی نمازوں کے بدلے بناتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ آپ نے کسی سے 1 لاکھ روپیہ لینا ہے، آپ کو وہ بندہ 1000 روپیہ دے دے، بھئی 1 لاکھ کے برابر سمجھ لینا میرا قرض ادا ہو گیا، تو کیا یہ کہہ دیں گے کہ ہمارا قرض ادا ہو گیا ہے؟ تو جب دنیا جو انتہائی کمینی چیز ہے، دنی چیز ہے، اس کو اس طرح نہیں سمجھتے تو جو انتہائی اہم فریضہ ہے مسلمان کا نماز، جس کے متعلق آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو اس کو اس طرح کیسے کم سمجھ لیتے ہیں؟ پھر اس حدیث پاک کے متعلق امام حجر مکی نے
तोहफ़ा शरह मिनहाज इमाम नववी और अल्लामा ज़रकानी ने शरह मवाहिब में फरमाया है कि अकबहु मिन ज़ालिका मा उतीदा फ़ी बादिल बिलाद मिन सलातिल खम्से फ़ी हाज़िहिल जुमात अकबा सलातिहा ज़ाइमीना अन्नहा तुकफ़्फ़रु सलातल आमे अविल उमरिल मतरूकत व ज़ालिका हरामुन लिवुजूहिन ला तुख़्फ़ा। ये बहुत ज़्यादा कभी है कि कुछ शहरों में लोगों ने आदत बनाई हुई है कि वो जुमातुल वदा की नमाज के बाद 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और ये गुमान करते हैं कि 1 साल या पूरी उम्र इनकी जो नमाज़ें क़ज़ा हुई थीं तो अदा हो गईं। ये आदत कई वजूह से हराम है और इस हदीस पाक और इसके जवाब को आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने फ़तावा रिज़विया जो कदीम है उसकी जिल्द सोम सफ़ा नंबर 621 पर भी नकल फरमाया है। तो ये तो बात आ गई कि ये तरीके जो बताए जाते हैं गलत हैं, गलत रिवाज है। अब ये है कि क़ज़ाए उम्री का सही तरीका क्या है, क़ज़ाए उम्री कैसे करनी चाहिए। तो उसका सही तरीका ये है कि जितनी नमाज़ें ज़िंदगी में क़ज़ा हुई हैं तमाम की अदा करने से ही नमाज़ें अदा होंगी, वरना नवाफिल फ़राइज़ की जगह पर नहीं हो सकते, एक फ़र्ज़ कई फ़र्ज़ों की जगह पर भी नहीं हो सकता। तो अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमें तो मालूम नहीं कि हमारी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, तो फिर हम कैसे अदा करेंगे। उनके लिए अर्ज़ ये है, फ़ुक़हाए कराम फरमाते हैं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फ़तावा रिज़विया में भी ये नकल फरमाया है कि लड़का हो या लड़की शरई तौर पर वो 15 साल के जवान हो जाते हैं। तो अगर एक बंदे ने अपनी नमाज़ों का अंदाज़ा लगाना है कि मेरी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, तो उसके लिए फ़ुक़हा ने तरीका ये लिखा है कि वो 15 साल तो अपने नाबालगी के निकाल दे। 15 साल के बाद अब वो ये गुमाने गालिब करे कि मैंने अक्सर नमाज़ें कौन सी पढ़ी हैं और अक्सर नमाज़ें कौन सी रह गई हैं। तो फिर उस गुमान पर जितनी नमाज़ें वो ये ख्याल करता है कि मेरी न रह गई हैं, मसलन 5 साल की रह गई हैं, 4 साल की रह गई हैं, ज़्यादा नमाज़ें फ़जर की रह गई हैं या इशा की रह गई हैं, उन नमाज़ों के मुताल्लिक़ तखमीना लगाकर फिर उनकी अदायगी शुरू करे। लेकिन कैसे अदायगी शुरू करे, वो ये है कि हर नमाज पर एक नमाज को अदा करता जाए या दिन में एक वक्त मुकर्रर करके 10 दिन की या 5 दिन की या 4 दिन की नमाज़ें अदा करता जाए। और फिर नियत ऐसे करे कि मैं नियत करता हूँ नमाज की, नमाज़ पढ़ता हूँ अल्लाह ताला के लिए, 2 रकात नमाज फ़र्ज़ जो पहली फ़जर मेरी क़ज़ा हुई है उसकी अदायगी करता हूँ। या तो पहली का लफ्ज़ कहता जाए, तो जब पहली का लफ्ज़ कहेगा तो पहली अदा हो जाएगी बाकियों में से पहली, फिर इसी तरह बाकियों में से पहली, या फिर आखिरी का लफ्ज़ अदा करता जाए कि आखिरी फ़जर की नमाज जो मेरी क़ज़ा हुई है वो अदा करता हूँ। अब आखिरी अदा हो जाएगी, फिर जो बाकी रहें उनमें से आखिरी, फिर जो बाकी रहें उनमें से आखिरी। तो इस तरह वो अदायगी शुरू करे और फिर उसके गुमाने गालिब में ये हो कि अब मेरी नमाज़ें सब अदा हो चुकी हैं, तो फिर वो साहिब तरतीब हो जाएगा और उसकी तरतीब लौट आएगी। क्योंकि नमाज़ पढ़ने वालों की 2 किस्में हैं, एक होता है साहिब तरतीब और एक होता है गैर साहिब तरतीब। साहिब तरतीब वो आदमी होता है जिसकी बालिग होने से लेकर आज तक मुसलसल 6 नमाज़ें क़ज़ा नहीं हुई, तो इसके अहकाम और हैं और गैर साहिब तरतीब के अहकाम और हैं। तो जो साहिब तरतीब है तो ये तो अल्लाह ताला की उसके लिए बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी है कि वो साहिब तरतीब है। तो उसके लिए ये हुक्म है कि अगर उसकी कोई नमाज क़ज़ा हो जाए तो आइंदा वक्ती नमाज से पहले अपनी क़ज़ा शुदा नमाज को अदा करना पड़ेगा। और जो गैर साहिब तरतीब है वो किसी मकरूह वक्त के अलावा किसी वक्त भी किसी नमाज की अदायगी कर सकता है, उसके लिए ये इजाज़त है। नमाज़ों में अदायगी किस चीज़ की करनी है, सुनन और नवाफिल की वो क़ज़ा नहीं है, बल्कि फ़राइज़ और वाजिबात की क़ज़ा है। तो एक दिन में तकरीबन कितने बनते हैं फ़राइज़ और वाजिबात जिनकी अदायगी करना होती है। मसलन फ़जर के 2 फ़र्ज़
ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر۔ تو یہ ادائیگی کا صحیح شرعی طور پر طریقہ ہے، اور اس طرح ادائیگی کرنے سے قضائے عمری ہوگی، ورنہ دوسرے تمام طریقے غلط ہیں اور وہ خلاف شریعت ہیں۔